गिंदड़वा पिंड की समूची साध संगत जी गज बज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा। इथों पहला बोलदे होया भाई पैवी जी ने मैनू लगता जेड़ी जेड़ी गल ते आपां वादे करने सी, विकास की गल करनी सी, गिंदड़वा पिंड की संगत की जो मंग है उहदे बारे गल करनी सी, उन्होंने बोलदिया होया कोई कसर नहीं जी छड्डी। लेकिन हुण मैं देख रहा बदल भी आ गए, बादल सरकार भी आ गई, बदल भी आ गए, बादल सरकार भी आ गई। अकाली दल के जुझारू वर्करां नूं तां ठंड लगती नहीं, लेकिन कांग्रेसियों का कांबा चढ़िया इस करके आप भी चार्ज हो, मैनू भी माड़ा जा चार्ज करो। सुबह 7 बजे का लग्या, इस वेले थोड़ा जा गला साथ जरूर छाड़ा, पर तुहाडे जोश नूं देख के आए लगता कि गल जमा सिरे तक ला के आवा। माड़ा जा मैनू भी चार्ज करो, आप भी गर्मी बनाओ, दोवें बाहां खड़िया करके फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा। कुछ बंदियां नूं वहम भुलेखे अंदर रहन की बड़ी आदत हुंदी है, कुछ बंदियां नूं वहमां अंदर रह के बड़ी खुशी हुंदी है। किसी नूं वहम आपदे अगे लगी जिप्सी दा, किसी नूं वहम मौजूदा MLA दा, किसी नूं वहम आपदे अगे लगी झंडी दा। पर पुत मेरे याद रखी 20 दिन रह गए, पट पट के लियावांगे कुर्सियां। जेड़ी कुर्सियां दे मान ते, जेड़ी कुर्सियां दे मान ते इत्थे पहुंचे आ, जेड़ी कुर्सियां दे मान दे नाल अज तुसीं इन्ने धक्के कीते आ, जेड़ी कुर्सी दी मान ते तुसी गरीबां दे पैसे नप्पे आ, जेड़ी कुर्सी दे मान ते गंगा नगर तो गड्डियां आईयां ने, जनता जनार्दन हुंदी आ, संगत अंदर शक्ति होनी आ। तुहाडी कुर्सी ओहदे पूरे कुछ नहीं। जेड़ी कुर्सी दा मान करके तुसी अज इत्थे आके धक्के करदे हो, 10 मार्च आ लें तो कले कले ते मोर लाला तोरूंगा कि चल गंगा नगर, चल राजस्थान, चल कुछ दिन पहला मैं गल करता सी भुलेखे दे। भाई लाली इत्थे कुछ दिन पहला मंत्री साहब आए सी, आजो के वो कहते जी कि मैनू आदत नहीं किसी का नाम लैन दी। मंत्री साहब कहते मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी नाल बहस नहीं करना चाहता। दिल चिड़ी दे बच्चे जिदा, पैसे नपने दर्जी दे ते मुकाबला सुखबीर सिंह बादल नाल। चल मेरी तो एक चैलेंज एक्सेप्ट कर ला, मैं नहीं बोलता। सुखबीर जी का बहुत वड्डे रह गए, ताया जी का बहुत वड्डे हो गए, साडे भरा लाली का मुकाबला करके दिखाई कि जवाब दे जे भाई लाली इत्थे सरदार कुलवंत सिंह मान के परिवार ने जे इत्थे सेवा की तां डंके की चोट से बोलते, ते जे भाई लाली वीडियो बना के कहना कि वड़िंग साहब तुसी गलत हो, मंत्री साहब तुसी कहानी वंड करते हो, मंत्री साहब तुहाडा सारा जिन्हें हाथ खून नाल रंगे होया फरीदकोट कांड दे, तुहाडे सारे तो कहानी वंड कराउने हो, ते भाई लाली मान झूठा हुंदा? बिल्कुल झूठा नहीं। ठीक है, कहानी वंड कराओ तुहाडे बंदे, गरीबां लई आए हो 1.5 लाख रुपया। आ जड़ियां मेरिया बीबियां इत्थे एडी वड्डी गिनती विच बैठे आ, बीबियां लई पैसे आए हो 1.5 लाख।
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੰਡਣ 15,000 ਤੇ ਜੇ ਬਾਈ ਲਾਲੀ ਬੋਲਦਾ ਆ ਫਿਰ ਮਿਰਚਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਥਲੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਦਤ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਪ ਸ਼ਰਾਪ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ 100 ਦਿਨ ਚੋਰ ਦਾ 1 ਦਿਨ ਸਾਧ ਦਾ ਤੇ 1 ਦਿਨ ਸਾਧ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਆ ਪਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਛਾਣਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 15,000 ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20,000 ਕਿਸੇ ਨੂੰ 25,000 ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉੱਚੀ ਦੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਹਾਣੀ ਮੰਗ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੇ ਏਡੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਛੱਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਠੰਡ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹੋ ਜੀ ਠੰਡ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤਰੇੜ ਸਵੇਰੇ ਡਿੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਪੱਕੀ ਛੱਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ 15,000 ਦੇਣਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੋਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਬਾਈ ਲਾਲੀ ਦਾ ਸਾਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅਰਗੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੱਥ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇਰੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਾ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ 100 ਦਿਨ ਚੋਰ ਦਾ ਤੇ 1 ਦਿਨ ਸਾਧ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਉਹੀ ਲਿਸਟਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉ ਲੱਖ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਾਏ ਜਿੱਦਣ ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਲਿਸਟ ਕਢਾ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਾਂ ਡਰਦੀ ਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ 7 ਵਜੇ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਡੀਐਮ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟਾਂ ਤਾਂ ਲਈਆਂ ਕਢਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟਾਂ ਲਈਆਂ ਕਢਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਲਿਸਟਾਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਸਡੀਐਮ ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਲੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਗਿੱਦੜ ਭੰਕੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 52 ਪਿੰਡ ਨੇ 19 ਵਾਰਡਾਂ ਨੇ 70-80 ਪਰਚੇ ਕਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾ ਜਿੱਦਣ ਚੋੜ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕੱਲੇ ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਲੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਲਿਸਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਆ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ
ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੌ ਖਾਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੌ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ, ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ 52,000 ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਿਲੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੀ। ਵਾਅਦਾ ਹੋਵੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਫੋਨ ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਖਰਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਕੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟਦੇ, ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਚਾਰਜ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਾਅਦਾ ਹੋਵੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਕਾਹਤੋਂ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੇ ਗਿੱਦੜਵਾ ਹਲਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨੰਗੇ ਆ ਖੂਨ ਨਾਲ, ਐਡੇ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਉੱਠਦੀ ਆ ਜੇ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਦੇ ਭੋਰੀ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਆ 6 ਫਰਵਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਜੀ। ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪਿਸਟਲ ਅੰਦਰ ਗੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਆਪਦੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਮੂਰੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡ ਸਕਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਕਾਤਲ, ਕਰਨ ਕਟਾਰੀਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਡੰਪੀ ਵਿਨਾਇਕ ਜਾ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਡੰਪੀ ਵਿਨਾਇਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਰਾਤਾ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਪਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਦਾਦਕੇ ਨਾਨਕੇ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨ ਦਿੰਦੇ? ਕਿਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਮਾਨ? ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਕਹਿਣ ਲਈ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ? ਕੀ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਤਲ ਸਾਲਾ ਆਵੇ, ਉਸ ਕਾਤਲ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਮੂਰੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 1.5 ਲੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੂਰਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੇਣ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਪਿੰਡ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਜੂਮ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਈ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਚੀਕੂ ਸੀਤਾਪੁਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੈਠੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਲਸੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹਸਬੀ ਨੇ ਫੁੱਲ ਮੰਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਬਾਗ ਹਵਾਲੇ ਤੇ। ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਸੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰੋਂ ਗੁੰਡੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤੜੀ ਪਾਰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਥਾਪੜਾ ਹੋਵੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥਿਉਣੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਣ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਸੱਜਣ ਭਾਈ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆ ਭਾਈ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਚੱਲਿਆ ਲਿਸਟ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਲਾਲੀ ਜੀ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਘਰ ਗਲੀ ਗਲੀ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਚਪੇੜਿਓ ਲਿਸਟਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆ ਜੇ, ਮੁੰਡਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਪੱਕੀ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਆਵੇ, ਭਾਈ ਆਵੇ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਭਾਈ ਆਵੇ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣਾ, ਭਾਈ ਲਾਲੀ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਾਡਾ ਹੱਕ। ਇੱਧਰ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੀ? ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਏ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੀਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਐਤਕੀ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਜਿੰਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਐਤਕੀ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ, ਸੱਚ ਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੁੰਡਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ। ਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਫੇਰ ਸਵਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਮਾ ਜਚੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਜਚੀ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਅਸਲੀ ਸਲੋਗਨ, ਅਸਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੋਰਾਂ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਯਾਰ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਮੁਕਤਸਰੋਂ ਪਾਰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਆਵੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ। ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰੋਂਦਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਰੋਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰੂ, ਏਡਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜੋ ਕਰ ਲੈ। ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਾਜਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪਿੱਪਲੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਕਾਦੀ ਥਰ ਥਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤੇ ਝੜ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਰੁੱਤ ਨਰਿਆਂ ਦੀ ਸਤਾਰਾਂ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, 17 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਵਧਾਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਥਡੇ ਦੀ ਰੰਗ ਖੇਡ ਕੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ,
जिन्ने भी इत्थे पहुंचे तुहाडा सारियां दा बहुत बहुत धन्नवाद। इन्हां दी जान निकली पई, इन्हां दे दिल कंबे पए आ, इन्हां दी जान निकली पई है। जिहड़ी हवा चली आ, मैं तां इक्को गल कह के समाप्ति करूंगा जी। एक मिनट जयदा साहब, एक मिनट कोई ना ला देना, मैं बोलना ही यार, कहते मेरे ना बहन की यही नहीं चुप होता। जेड़ी तुसी हवा अकाली दल की बनाई, जेड़े चंगे समीकरण अकाली दल के खड़े होए, मैं तो इको गल कह सकदा कि टुट जाणगियां जंजीरां, जिंदरे आपो आप फल जाणगे। जेड़े लाउणगे इस तूफान नाल मत्था वड़िंग सब अखां वांग रुल जाणगे। जोश नूं कायम रखियो, यह सोहणियां हवावां वगदियां रहन, दर्शन मेले करते रहिए, आए संगतां दे जलसे सजदे रहन। इस अरदास नाल मैं तुहाडे कोल अज आया, इस अरदास नाल मैं तुहाडे कोल आया। पहला वांगू इत्थे ही आउणगे, इत्थे ही आउणगे। मेरी गल सुन, उधर मुड़ा चल पिया, आपां नारे लावांगे। जिवें तुसीं मैनूं सुणिया, इसे तरह ताया जी नूं सुणना। दोवें बाहां खड़ियां करके फतेह बुलायो। वाहिगुरू जी का खालसा।